नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलती जाणवा आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानीपर आज वीडियो न्यूज देखा पूर्व आपण मान चारिड़े हईजा मती आपण मैंने सतर्क रुहतु आ निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलतु नजर पकेबा आज प्रथम खबर उपर आज प्रथम खबर आगामी 24 घंटा मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा आंचलिक पाणीपाग विभाग सतर्क सूचना आगामी 24 घंटा मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा होबार समान रही खोर्धा जिलूर प्रबल वर्षा होगा नहीं सतर्कता जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग या भुवनेश्वर कटक और केन्द्रापड़ा को सतर्क सूचना जारी कराई आगामी 24 घंटा मध्य सबु जिले में प्रबल वर्षा होगा नहीं आकलन करिछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर विपद संकट तले सुवर्णरेखा एबे भी पानी घेर 20 रु अधिक गाँ सुवर्णरेखा नदीर उपर मुंडे बन्या पानी कमी बेले एबे भी तलिया अंचल लोकों दुर्दशा कमिनी दीर्घ 5 दिन अधिक समय बालियापाड़ ब्लॉकर 20 रु अधिक गाँव 15,000 रु अधिक लोक पानी घेर रही जलेश्वर राजगढ़ सुवर्णरेखा नदीर बन्या पानी गुरुवार सकाल 6टा सुधा सतर्क सूचना तले प्रभावित सतर्क सूचना 9.45 मीटर थिया बेले 9.17 मीटर पानी प्रवाहित होउछि बालियापाड़ ब्लॉकर जामुकुंडा अस्थि मधुपुरा बालियापाड़ विष्णुपुर निखिरा आदि 6टा पंचायतर 20 रु अधिक गाँ बाह्य जगत विचन हो रही पानी मात्रा कमी रास्ता उपर 3 रु 4 फुट उच्चर पानी रही सूचना मिली। परवर्ती खबर 4 मासरे मिल चिटफंड टंका मुख्यमंत्री बड़ घोषणा खूब शीघ्र चिटफंड टंका फेरी पाइबे जमाकारी आसंता 3 रु 4 मास मध्य आउ 5 लाख क्षुद्र जमाकारी को अर्थ प्रस्तुत करने मुख्यमंत्री मोहन माझी निर्देश देते मुख्यमंत्री कहते चिटफंड क्षतिग्रस्त क्षुद्र जमाकारी को अर्थ प्रस्तुत प्रक्रिया आरंभ हो 3 रु 4 मास भितर चिटफंड जमाकारी टंका फेरी पाइबे मुख्यमंत्री ए घोषणा पर जमाकारी मध्य खुशी खेली सूचना मिली। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री मोदी को घाना मिला सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार तांकर पंचराष्ट्रीय गस्त आरंभ करथिया बेले घाना पहुंचती घाना राष्ट्रपति जॉन द्रामिनी महामंक विमान बंदर मोदी को स्वागत करथिया बेले तांकु 21 तोप सलामी दियाई प्रधानमंत्री मोदी को घाना मिली सर्वोच्च बेसामरिक सम्मान यही अवसर में प्रधानमंत्री कहते या मो पई अत्यंत गर्वर विषय दुई देश मध्य विभिन्न क्षेत्र में 4टी चुक्ति स्वाक्षरित होती तेज घाना पर प्रधानमंत्री त्रिनिदाद एवं टबाको यात्रा करेंगे सूचना मिली। परवर्ती खबर पुरीर रथयात्रा आदानी इस्कन द्वारा चली उच्चकोटीर खाद्य बंटन पुरी रे पवित्र रथयात्रा आदानी ग्रुप इस्कनर मिलित सहयोग लक्ष लक्ष भक्त और आगधाड़ी कर्मी को मागणा पुष्टिकर एवं परिष्कार खाद्य बंटन उद्देश्य एक विशाल प्रसाद सेवा अभियान चालू रही कंपानी ए पदक्षेप आध्यात्मिक सेवा और कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वर भाव संपादन करुच्ची एक मेगा रोसई घर प्रतिष्ठा होती जो भारत सारा 100 महिला समेत 5,000 अधिक स्वेच्छासेवी एक बड़ दल कार्य करुँच 9 दिनिया महोत्सव लक्ष लक्ष मागणा खाद्य एवं पानीय बंटन कर लक्ष्य रही चलित रथयात्रा नहीं नीलाद्री विजय पर्यंत प्राय 40 लाख लोक खाद्य और पानीय बंटन लक्ष्य रखाई सूचना मिली। परवर्ती खबर हिमाचल प्रदेश में जल प्रलय एपर्यंत गला 21 जन जीवन हिमाचल प्रदेश में जल प्रलय हिमाचल प्रदेश में विपर्य घटाई मौसुमी जहाँफल राज्यर प्रकृति तांडव रची बादल फटा वर्षा बन्या और भूस्खलन प्रबल क्षति घटाई 20 जून में मौसुमी हिमाचल प्रदेश में पहुंची यापर राज्य प्राय 407 कोटी टंकार प्रशासनिक क्षति सही हिमाचल में यही विपर्य
ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 21 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଆଉ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ 34 ଜଣ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 245 ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କିମ୍ବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। 918 ବିଦ୍ୟୁତ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଏବଂ 683 ଜଳ ଯୋଗାଣ ଯୋଜନା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପରିବା କିଣିଲେ ପକେଟ ଖାଲି, ସବୁ ପରିବା ଦର 50ରୁ 100। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ପରିବା ବଜାର। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ପରିବା ଆସିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ଆସୁଛି ସବୁ ପଚି ସଢ଼ି ଯାଉଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ପରିବା ଦର ଶୁଣିଲେ ଦର ବଢ଼ୁଛି। ସବୁଦିନ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା କଞ୍ଚା ପରିବା କିଛି ବି 50 ଟଙ୍କା ତଳକୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀରେ ବାଇଗଣ 60 ଟଙ୍କା, କଲରା 100 ଟଙ୍କା, ଜହ୍ନି 50 ଟଙ୍କା, କାକୁଡ଼ି 50 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି 50 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ 60 ଟଙ୍କା, ବିନ୍ସ 120 ଟଙ୍କା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 40 ଟଙ୍କା, ଟମାଟୋ 40 ଟଙ୍କା, ଗାଜର 50 ଟଙ୍କା କିଲୋରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ପରିବା ଦୋକାନୀ ନିଜେ କିଣିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ବିକିବେ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିବା ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପରିବା ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇବା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ା ଦରରେ ପରିବା କିଣୁଥିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍। ଖୋଲିବା ନେଇ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇସାରିଛି। ଆସନ୍ତା 6 ତାରିଖରେ ଖୋଲିବ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍। ଏନେଇ ଡ୍ୟାମ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ବେହେରା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ। ସକାଳ 10ଟାରେ ଖୋଲିବ 7 ନମ୍ବର ଗେଟ୍। ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ ନେଇ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ହୀରାକୁଦ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 48 ଘଣ୍ଟା ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପରେ ସକାଳ 10ଟାରେ ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯିବ। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି ଗତ କିଛି ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ନେଇ ଡ୍ୟାମ ମୁଖ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀରେ 10 ଦିନ ଭିତରେ 2 ଥର ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ପାଣି ନ ଛାଡ଼ୁନୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବନ୍ୟା ପାଣି ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗ୍ରାମରେ ନାହିଁ ନଥିବା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆବାସକ ସ୍ଥଳରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପନିପରିବା ଚାଷ ବେଶୀ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଆଜି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକର ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପାୱାର ବୋଟ୍ରେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପଞ୍ଚାୟତର ଚୌଧୁରୀକୁଦ ଗ୍ରାମର ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପରେ ପନିପରିବା ଚାଷ ସହିତ ସମସ୍ତ ଚାଷର କ୍ଷତିପୂରଣ ଏବଂ ପାଣି ନିଷ୍କାସନର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିକାରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଦୁର୍ଘଟଣା। ଟେଣ୍ଟ ଭୁଷୁଡ଼ିବାରୁ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ, 4 ଗୁରୁତର। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଛତରପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଗେଶ୍ୱର ଧାମ ପରିସରରେ ଗୁରୁବାର ସକାଳେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟେଣ୍ଟ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବାରୁ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3ରୁ 4 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସକାଳ ପ୍ରାୟ 7ଟା ସମୟରେ ଆଳତି ପରେ ଘଟିଥିଲା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ଟେଣ୍ଟ ତଳେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୃତଙ୍କ ପରିଚୟ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟା ନିବାସୀ ଶ୍ୟାମଲାଲ କୌଶଲ। ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ ରାଜେଶ କୁମାର କୌଶଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ୟାମଲାଲଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେଣ୍ଟରୁ ବାହାରିଥିବା ଏକ ଲୁହା ଆଙ୍ଗେଲ ବାଜିବାରୁ ତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ସମବାୟ ପଲିସି ଆସିବ କହିଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଫେରି ସୂଚନା ଦେଲେ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳବନ୍ତ ସାମନ୍ତ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗଠନ ହେବ ସମବାୟ ସମିତି। ସବୁ ସମବାୟ ସମିତି ହେବ ମଲ୍ଟିପୁଲ ବ୍ୟବସାୟ। ସମିତିରେ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ବିତରଣ, ଔଷଧ ଦୋକାନ ରହିବ। ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଡାଏରୀ ଫାର୍ମ, ଦୁଗ୍ଧ ବିତରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ। ଲୋକଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଲାଭ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେବା ପାଇଁ କାମ କରିବ ସମବାୟ ସମିତି। ଏଥିସହ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ବଳବନ୍ତ ସାମନ୍ତ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜିତିଲା ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପୁରୁଣା କାର୍ ଓ ବାଇକ୍ ସ୍ଲାବ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ସ୍ଲାବ୍ ନୀତିକୁ ନେଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ ଓ ଅସନ୍ତୋଷ ପରେ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ 1 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଏବଂ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ସିଏନ୍ଜି ଗାଡ଼ିକୁ ଇନ୍ଧନ ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଏହି ଗାଡ଼ିକୁ ସ୍ଲାବ୍ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଇଥିଲା, ଯାହା ସରକାରଙ୍କୁ ଏହି ନୀତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାଜପା ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ଜେଲ୍ ଗଲେ। ବିଏମ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନର ରତ୍ନାକର ସାହୁଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ମାମଲାରେ ଭାଜପା ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ଟିସିପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ଗିରଫ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯାଇଥିଲା। ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାଙ୍କୁ 14 ଦିନ ପାଇଁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ କହିଲେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ ଜନିତ ତ୍ରୁଟି ରହିବ ନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମରାମତି କାମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି। ଟାର୍ଗେଟ ରଖାଯାଇଥିଲା ବାହୁଡ଼ା ସୁଦ୍ଧା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର କାମ ସାରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଶେଷ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛୁ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ମରାମତି ସରିବା ପରେ ବାକି କାମ ଯାହା ରହିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର ସିନ୍ଧୁକ ଭିତରକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଗଣତି ମଣତି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମହାପ୍ରଭୁ ନୀଳେନ୍ଦ୍ର ବିଜେ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଗିଲଙ୍କ ଶତକ। 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 310 ରନ୍ କରିଛି ଭାରତ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ବର୍ମିଂହାମ୍ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଖେଳ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 310 ରନ୍ କରିଛି। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ 114 ରନ୍ ଓ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା 41 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ 87 ରନ୍ କରି ଅଳ୍ପକେ ଶତକରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ନିରାଶ କରିଛନ୍ତି କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଓ ନିତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି। ରାହୁଲ ମାତ୍ର 2 ରନ୍, ନିତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡି 1 ରନ୍ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କରୁଣ ନାୟର 31 ରନ୍, ରିଷଭ ପନ୍ତ 25 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁସିରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ ବାଲି, ବୁଡ଼ିଗଲା ଜାହାଜ, 61 ଜଣ ନିଖୋଜ। ବାଲିରେ ନୌକା ବୁଡ଼ି 61 ଜଣ ନିଖୋଜ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ନୌକାର ମୋଟ 53 ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 65 ଜଣ ଥିଲେ। ଛୁଟି କାଟିବାକୁ ଲୋକେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହୋଇଥିଲା ଘଟଣା। ବାଲି ହେଉଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ରିସୋର୍ଟ। ତେବେ ଲୋକମାନେ ଛୁଟି ମନାଇବାକୁ ବାଲି ଯାଉଥିଲେ। ହେଲେ ବୁଧବାର ରାତି ପ୍ରାୟ 11:20ରେ ଏ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।